जय हिंद मित्रों, नॉलेज साथी यूट्यूब चैनल पर आप सौનું स्वागत है। तो मित्रों, आज આપણે તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કનું મોડલ પેપર નંબર 67 જોવાના છે। જો મિત્રો તમને આ મોડલ પેપર પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક શેર અને ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરી દેજો। તો ચલો મિત્રો, આપણે આજનું આ પેપર શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલો પ્રશ્ન છે કે થોડાનું ઠોડા 15નું પંદર કઈ બોલીનું ઉદાહરણ છે, એટલે કે કઈ બોલીનું જે ઉચ્ચારણ છે तो तेनी अंदर जवाब आवशे सुरतीनुं। तो थोड़ा होय एने ठोड़ा के अने पंदर होय एने पंडर के, बराबर। तो आ बोली क्यांनी छे? सुरती एटले के सूरतनी। बीजो प्रश्न, शार्दूल विक्रीडितनुं बंधारण जणावो। तो तेनुं बंधारण आवशे मस जस ततगा। त्रीजो प्रश्न, शब्द समूह माटे एक शब्द आपो के घोड़ाना पेट फरतो ताणीने बांधेलो पट्टो। तो एने एक शब्दमां शुं कहेवाय? तो तेने कहेवाय तंग। चौथो प्रश्न, छंदनो प्रकार ओळखावो के हदे न फूली राधिका भमर कन्हैयालाल। तो आमां कयो छंद आवशे? तो आमां छंद आवशे दोहरो छंद। पांचमो प्रश्न, चेहरा, कल्पवृक्ष वगैरह नवलकथाना सर्जक कोण छे? तो तेमां आवशे मधुसूदन ठक्कर। छठो प्रश्न, वृक्ष एकांकीनी रचना कोणे करी हती? तो तेनी रचना करी हती लाभशंकर ठाकरे। सातमो प्रश्न, प्रधानमंत्री जनधन योजनानुं सूत्र शुं छे? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना छे एनुं सूत्र शुं छे? तो तेमां जवाब आवशे मेरा खाता भाग्य विधाता। त्यार पछी आठमो प्रश्न जोईए के गुजरातमां कन्या केळवणीना उत्तेजन माटे कई योजना अमलमां मुकाई छे? तो तेमां आवशे विद्यालक्ष्मी बोन्ड योजना। नवमो प्रश्न, खाली जग्यानी जीप्सीनी आंखे कटार बहु वखणाई हती। तो कोनी आ जीप्सीनी आंखे कटार वखणाई हती? तो तेमां आवशे किशनसिंह चावडानी। 10मो प्रश्न, हाइड्रोजननी परमाणु संख्या कई छे? तो हाइड्रोजननी परमाणु संख्या छे 1। 11मो प्रश्न, न्यूट्रॉननी शोध कया वैज्ञानिके करी हती? तो तेमां आवशे चेडविके। 12मो प्रश्न, मानव शरीरनी कई ग्रंथिने आकस्मिक ग्रंथि कहेवामां आवे छे? तो तेमां आवशे एड्रिनल ग्रंथिने। 13मो प्रश्न, वीजळीना लेम्पमां कई धातुनो तार होय छे? तो तेमां आवशे टंगस्टननो। 14मो प्रश्न, धर्मतनुं युद्ध कोना वच्चे थयेलुं? तो धर्मतनुं युद्ध छे ते कोना वच्चे थयेलुं हतुं? तो तेमां जवाब आवशे औरंगजेब अने दारा शिकोह वच्चे। 15मो प्रश्न के करेंगे या मरेंगे आ सूत्र कई लड़त दरमियान बापुए आप्युं? तो तेमां आवशे हिंद छोड़ो आंदोलन दरमियान। 16मो प्रश्न, गुप्त समयमां उत्तर भारतनो वेपार कया बंदर द्वारा करवामां आवतो हतो? तो तेमां आवशे ताम्रलिप्ति बंदर द्वारा। 17मो प्रश्न, कयो मुगल बादशाह पोतानी न्यायप्रियता माटे जाणीतो छे? तो ते बादशाह आवशे जहांगीर। 18मो प्रश्न, गुजरातनी सौथी मोटी लाइब्रेरी सेंट्रल लाइब्रेरी क्यां आवेली छे? तो तेमां आवशे वडोदरा खाते। 19मो प्रश्न, डोलोमाइट पत्थर माटे कयो जिल्लो जाणीतो छे? तो ए जिल्लो हशे छोटाउदेपुर। 20मो प्रश्न, कोट, पेढामली अने लांघणज खातेथी प्रागैतिहासिक काळना अवशेषो मळी आव्या ते कया जिल्लामां आवेला छे? तो आ त्रणेय स्थळो कया जिल्लामां आवेला छे? મહેસાણા જિલ્લામાં। 21મો પ્રશ્ન, અંબાજી શક્તિપીઠ કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? તો અંબાજી શક્તિપીઠ જે છે કયા જિલ્લામાં આવેલી છે? બનાસકાંઠા જિલ્લામાં। 22મો પ્રશ્ન, ભારતનો પ્રથમ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન અને અભયારણ્ય જે ઉત્તરાખંડમાં આવેલો છે તેનું નામ શું છે? તો તેનું નામ છે જીમ કોર્બેટ અભયારણ્ય, તો અત્યારે રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન પણ છે। 23મો પ્રશ્ન, વી ખાલી જગ્યા ઓબે ધ રૂલ્સ ઓફ કોલેજ। તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ઓપ્શન સી શુડ, એટલે વી શુડ ઓબે ધ રૂલ્સ ઓફ કોલેજ। 24મો પ્રશ્ન, સબસ્ટિટ્યુશન આપવાનું છે કે ગ્રુપ ઓફ મર્ચન્ટ્સ, તો તેને એક શબ્દમાં શું કહેવાય? તો તેને કહેવાય છે સિન્ડિકેટ, એટલે સિન્ડિકેટ જે છે તેને ગ્રુપ ઓફ મર્ચન્ટને સિન્ડિકેટ કહેવાય। 25મો પ્રશ્ન કે ધ કોફી ઓફ જજ ઓર મેજિસ્ટ્રેટ્સ, તો આની અંદર જે સબસ્ટિટ્યુશન આનું શું થાય? તો તેમાં જવાબ આવશે બેન્ચ, ઓપ્શન બી। 26મો પ્રશ્ન જો કે સબસ્ટિટ્યુશન આપેલું છે કે નેબ્યુલસ શબ્દનું સબસ્ટિટ્યુશન શું થશે? તો તેમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન બી, વેગ્યુ। 27મો પ્રશ્ન, સિનોનિયમ આપવાનું છે કે એબ્સ્ટેમિયસ શબ્દ જે છે એનું સમાનાર્થી શું થાય? તો તેનો સમાનાર્થી થશે કેરફુલ। 28મો પ્રશ્ન, એન્ટોનિયમ આવશે તો ડિલિજન્ટ શબ્દનો એન્ટોનિયમ એટલે વિરોધાર્થી શું થાય? તો તેનો વિરોધાર્થી થશે લેઝી। 29મો પ્રશ્ન કે ગ્લોસી શબ્દનો એન્ટોનિયમ વિરોધી શું થાય? તો ગ્લોસીનો વિરોધી શું થાય? ડલ। 30મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા મેંગોઝ કોસ્ટ ₹30 ખાલી જગ્યા કિલો। તો ખાલી જગ્યા અહીંયા છે અને ખાલી જગ્યા અહીંયા છે, આ બંનેમાં આર્ટિકલ કયો આપણે વાપરી શકીએ? તો પહેલાં જો મેંગોઝ આ બહુવચન છે તો બહુવચનની આગળ ક્યારેય આર્ટિકલ એ કે એન વાપરી શકાય નહીં।
અને મેંગોઝ જનરલ વાત કરી છે, એટલે મેંગોઝની જ વાત કરી છે, કોઈ ચોક્કસ મેંગોની નથી, એટલે ધ આર્ટિકલ પણ નહીં આવે, એટલે બરાબર. એટલે આ પહેલામાં શું આવશે? નો આર્ટિકલ. તો નો આર્ટિકલ પહેલાં ઓપ્શન એમાં જ છે, તો સિમ્પલ છે કે પહેલામાં નો આર્ટિકલ ને બીજામાં કયો આવે? એ આર્ટિકલ. અ કિલો એટલે પ્રતિ કિલો 30 રૂપિયા, બરાબર. મેંગોના પ્રતિ કિલો 30 રૂપિયા ભાવ છે. ત્યાર પછી 31મો પ્રશ્ન, ખાલી જગ્યા પોવર્ટી ઇઝ ખાલી જગ્યા કર્સ. તો તેની અંદર જવાબ આવશે પહેલામાં નો આર્ટિકલ અને બીજામાં આવશે એ આર્ટિકલ, બરાબર. પોવર્ટી એટલે કે આ પોવર્ટી જે છે તે એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉન છે, તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ નાઉનની આગળ આર્ટિકલ આવે નહીં. ત્યાર પછી 32મો પ્રશ્ન, તાજેતરમાં ઇસરોના નવા અધ્યક્ષ તરીકે કોની નિમણૂક કરવામાં આવી છે? તો તેમાં જ આવશે ડૉક્ટર એસ સોમનાથની. 33મો પ્રશ્ન, ભારતમાં સંરક્ષણ દળોના વડાઓની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો તેમાં જ આવશે ભારતના રાષ્ટ્રપતિ. 34મો પ્રશ્ન જોઈએ કે ભારતીય બંધારણની પ્રથમ અનુસૂચિમાં શું દર્શાવાયું છે? તો પ્રથમ અનુસૂચિમાં શું દર્શાવવામાં આવ્યું છે? ભારતના રાજ્યો. 35મો પ્રશ્ન, રાજ્ય પોતાની આર્થિક શક્તિ અને વિકાસની મર્યાદામાં રહીને શિક્ષણ, કામ વગેરે માટે કાર્યસાધક જોગવાઈ કરશે. આ જોગવાઈ ભારતના બંધારણના કયા આર્ટિકલમાં કરવામાં આવેલ છે? તો તેમાં જવાબ છે આર્ટિકલ નંબર 41માં. 36મો પ્રશ્ન, કયો મુગલ બાદશાહ આલમગીર તરીકે ઓળખાતો હતો? તો તેમાં જ આવશે ઔરંગઝેબ. 37મો પ્રશ્ન, વેન ધર્મેન્દ્ર રિટર્ન ટુ ધ સિનેમા મચ વોટર ખાલી જગ્યા બીન ફ્લોન. તો આ ખાલી જગ્યાની અંદર જવાબ આવશે હેડ, ઓપ્શન એ. 38મો પ્રશ્ન, સી ઇઝ ધ ખાલી જગ્યા પર્સન ઇન અવર વિલેજ. તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, મોસ્ટ બ્યુટીફુલ. 39મો પ્રશ્ન, ચિરાગ ડઝ નોટ થિંક ખાલી જગ્યા ધીસ ટ્રિક્સ વિલ વર્ક. તો આ ખાલી જગ્યામાં જવાબ આવશે ધેટ, ઓપ્શન એ. 40મો પ્રશ્ન, વન ઓફ ધ મેન ખાલી જગ્યા ધ કલ્પ્રિટ ફ્રોમ ધેટ મોબ. તો આ ખાલી જગ્યામાં કયું સહાયકારક ક્રિયાપદ આવશે? તો એક વચનનું, એટલે કે ઇઝ. ત્યાર પછી 41મો પ્રશ્ન, ધ ગર્લ ખાલી જગ્યા એટ ધ ડોર ઇઝ માય સિસ્ટર. તો તેની અંદર જવાબ આવશે સ્ટેન્ડિંગ, એટલે કે ધ ગર્લ સ્ટેન્ડિંગ એટ ધ ડોર ઇઝ માય સિસ્ટર. 42મો પ્રશ્ન, ગીરનું જંગલ કયા પ્રકારનું ગણાય છે? તો ગીરનું જંગલ છે કેવું છે? શુષ્ક પાનખર જંગલ ગણાય છે. 43મો પ્રશ્ન, બે સંખ્યાનો ગુણાકાર 28,125 અને તેનો ગુસા 25 છે, તો તેનો લસા શોધો. તો તેનો લસા કેટલો થાય? તો તેનો લસા થશે 1125. ત્યાર પછી 44મો પ્રશ્ન, જો કે બે સંખ્યાનો તફાવત 1560 છે, જો એક સંખ્યાના 6.5% બરાબર બીજી સંખ્યાના 10.5% હોય તો બંને સંખ્યા શોધો. તો તે બંને સંખ્યા કઈ આવશે? તો આવશે પહેલી સંખ્યા આવશે 2535 અને બીજી આવશે 4095. 45મો પ્રશ્ન, 9 વસ્તુની વેચાણ કિંમત અને 12 વસ્તુની મૂળ કિંમત બરાબર છે, તો નફો થશે કે ખોટ અને કેટલા ટકા? તો નફો થાય તો કેટલા ટકા નફો, ખોટ જાય તો કેટલા ટકા ખોટ. તો મિત્રો આની અંદર કોઈ પણ જાતનો નફો કે કોઈ પણ જાતની ખોટ જશે નહીં, બધું ઇક્વલ થઈ જશે, બરાબર, ઇક્વલ 0 થઈ જશે, એટલે જવાબ આવશે આમાં એક પણ નહીં. 46મો પ્રશ્ન, કે એક વ્યક્તિ ટેબલને 400 રૂપિયામાં વેચી તેના પર 25% નફો મેળવે તો તેની મૂળ કિંમત શોધો. તો તેની મૂળ કિંમત કેટલી થાય? 320 રૂપિયા. 47મો પ્રશ્ન, 1460 રૂપિયાનું 9% લેખે 150 દિવસનું કેટલું વ્યાજ ચૂકવવું પડે? તો તેમાં જવાબ આવશે 54 રૂપિયા. 48મો પ્રશ્ન, 13 સંખ્યાની સરેરાશ 40 છે, પ્રથમ 7 સંખ્યાની સરેરાશ 38 છે અને છેલ્લા 7 પરિણામોની સરેરાશ 45 છે, તો 7મું પરિણામ શોધો. તો 7મું પરિણામ કયું હશે? 61. 49મો પ્રશ્ન, 1 થી 25 સુધીની પ્રાકૃતિક સંખ્યાઓની સરાસરી શોધો. તો તેની સરાસરી થશે 13. 50મો પ્રશ્ન જોઈએ કે 6/3 બરાબર 42 x હોય તો x શોધો. તો x બરાબર xની કિંમત શું થાય? 21. 51મો પ્રશ્ન, MS એક્સેલમાં ખાલી જગ્યા ઊભી હરોળ આવેલી હોય છે, તો MS એક્સેલમાં ઊભી હરોળ એટલે કે કોલમ કેટલી કોલમો આવેલી હોય છે? ઊભી હરોળમાં જે હરોળ જે હોય છે ઊભી, એટલે કોલમ કેટલી હોય છે એક્સેલની અંદર? તો તેમાં જ આવશે 256 કોલમ. 52મો પ્રશ્ન, પાવર પોઈન્ટમાં સ્લાઇડ શો શરૂ કરવા માટે કઈ ફંક્શન કીનો ઉપયોગ થાય છે? તો તેમાં જ આવશે F5. 53મો પ્રશ્ન, HTML ભાષામાં વપરાતી માર્કઅપ સંજ્ઞા કયા નામથી ઓળખાય છે? તો તે કયા નામથી ઓળખાય છે? તો ટેગના નામથી. 54મો પ્રશ્ન, કોમ્પ્યુટરમાં ડેસ્કટોપની સૌથી ઉપરની પટ્ટીને શું કહેવામાં આવે છે? તો તેને શું કહેવામાં આવે છે? ટાઇટલ બાર. 55મો પ્રશ્ન છે કે હૈયું જાણે હિમાલય, આમાં કયો અલંકાર આવશે? તો તેમાં જ આવશે ઉત્પ્રેક્ષા અલંકાર.
56મો પ્રશ્ન શિશુ સમાન ગણી સહદેવને અલંકાર કયો છે? તો તેની અંદર આમાં શિશુ સમાન ગણી સહદેવને આમાં અલંકાર કયો છે? તો આમાં અલંકાર કયો હશે? તો તેની અંદર જવાબ આવશે ઉપમા અલંકાર. 57મો પ્રશ્ન કરેલા ઉપકારને ભૂલી જનાર શબ્દ સૌ માટે એક શબ્દ આપો. તો કરેલા ઉપકારને ભૂલી જનાર એને એક શબ્દમાં શું કહેવાય? કૃતજ્ઞ. ત્યાર પછી 58મો પ્રશ્ન કણસલા ગુંદીને કે જોડીને અનાજ કાઢવાની જગ્યા અને શબ્દ સૌ માટે એક શબ્દ આપો. તો તેને કહેવાશે ખડું. 59મો પ્રશ્ન જેને રામ રાખે તેને કોણ ચાખે? આ કયા સાહિત્યકારની પંક્તિ છે? તો તેમાં જ આવશે ધીરા પ્રતાપ બારોટની. 60મો પ્રશ્ન મને શિશુ તણી ગમે સરળ સૃષ્ટિ સ્નેહભરી આમાં છંદ ઓળખાવો. તો આમાં છંદ થશે પૃથ્વી છંદ. 61મો પ્રશ્ન છંદ ઓળખાવો કે રે રે શ્રદ્ધા ગત થઈ પછી કોઈ કાળે ન આવે. તો આમાં કયો છંદ આવે? તો આમાં આવશે મંદાક્રાંતા છંદ. 62મો પ્રશ્ન સમાનાર્થી શબ્દ શોધો. તો દૂધનો સમાનાર્થી શું થાય? તો તેનો દૂધનો સમાનાર્થી થશે ક્ષીર. 63મો પ્રશ્ન જોઈએ કે આબરૂનો સમાનાર્થી શું થાય? તો આબરૂનો સમાનાર્થી થશે કીર્તિ. 64મો પ્રશ્ન દુનિયાનો છેડો ઘર. તો આમાં નો નીચે અંડરલાઇન છે તો તેની વિભક્તિ દર્શાવો. તો આમાં કઈ વિભક્તિ આવશે? તો તેમાં જવાબ આવશે છઠ્ઠી વિભક્તિ. 65મો પ્રશ્ન ફાગણમાં વૃક્ષો પરથી સૂરજને ખરતો જોઉં છું. આમાં ખરતો નીચે અંડરલાઇન છે તો તેનો કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો. તો તેમાં કૃદંત આવશે વર્તમાન કૃદંત. 66મો પ્રશ્ન જો મુંબઈને કોઈ એક સાંકેતિક ભાષામાં આવી રીતે લખાય LSJXVC તો એ મુંબઈ માટેનો કોડ હોય તો દિલ્હી માટેનો કોડ નીચેનામાંથી કયો આવશે? તો તેમાં જ આવશે CCIDD ઓપ્શન A. 67મો પ્રશ્ન જોઈએ કે શ્રેણી આપેલી છે કે 0, 5, 8, 17, 24, 37 અને ત્યાર પછીનું પદ કયું આવશે? તો ત્યાર પછી આવશે 48. 68મો પ્રશ્ન નીચે આપેલી શ્રેણીમાં કઈ એક સંખ્યા મોટી છે? તો મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો 24 જે છે આમાં, બરાબર. 8 ત્યાર પછી 12, 24, 162, 972 અને 72, 90. તો આપેલી એક શ્રેણીમાં કઈ સંખ્યા મોટી અને ખોટી કઈ છે? તો આ જે 24 જે છે એ ખોટી છે. 69મો પ્રશ્ન ભારતની લુક વેસ્ટ નીતિને કોની સાથે ભારતના સંબંધોના વિસ્તરણ અને વધારાની હિમાયત કરી? તો તેમાં જ આવશે પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશોએ. એટલે કે પશ્ચિમ એશિયાઈ દેશો સાથે ભારતના સંબંધોના વિસ્તરણ અને વધારાની હિમાયત કરી હતી. 70મો પ્રશ્ન 45 વિદ્યાર્થીઓના વર્ગમાં દિયાનું સ્થાન ઉપરથી 25મું છે અને નીચેથી તેનું સ્થાન કેટલામું થાય? તો 45 વિદ્યાર્થી છે એમાં ઉપરથી તે દિયાનું સ્થાન કેટલું? 25મું છે. તો નીચેથી કેટલામું થાય? તો નીચેથી થશે 21મું. ત્યાર પછી 71મો પ્રશ્ન ઇડિયમ્સ આપ્યું છે કે વેલ ડિસ્પોઝડ ટુ. તો તેનું ઇડિયમ્સ શું થશે? તો તેમાં જ આવશે ઓપ્શન D ફ્રેન્ડલી ઓર હેલ્પફુલ ટુ સમબડી. 72મો પ્રશ્ન કે થ્રો એ સ્પેનર. તો આનું ઇડિયમ્સ શું થાય? તો તેમાં જ આવશે ઓપ્શન B ટુ રેબોટેજ અ પ્લાન. 73મો પ્રશ્ન હી વોઝ વેરી કરેજિયસ. તો અને આની અંદર ખાલી જગ્યા છે તો આમાં ક્વેશ્ચન ટેગ કયું આવશે? તો આમાં ક્વેશ્ચન ટેગ આવશે વોઝન્ટ હી. 74મો પ્રશ્ન ઇટ માઇટ રેન ટુડે. તો ત્યાર પછી ખાલી જગ્યા તો આની અંદર ક્વેશ્ચન ટેગ આવશે માઇટ નોટ ઇટ એટલે કે માઇટન્ટ ઇટ. 75મો પ્રશ્ન ડુ નોટ ગો આઉટ. તો આનું વોઇસ ચેન્જ કરીએ તો આનો જવાબ આવશે યુ આર ફોરબિડન ટુ ગો આઉટ. ત્યાર પછી 76મો પ્રશ્ન જોઈએ કે સ્વતંત્રતા બાદ ભારતમાં કેન્દ્રમાં સૌપ્રથમ ગઠબંધન સરકારની રચના ક્યારે થઈ હતી? તો તેમાં જ આવશે 1977માં. 77મો પ્રશ્ન જોઈએ કે એર એટલે કે પ્રિવેન્શન એન્ડ કંટ્રોલ ઓફ પોપ્યુલેશન એટલે કે એર એક્ટ 1981ની કલમ ખાલી જગ્યા વાયુ પ્રદૂષકની વ્યાખ્યામાં ઘોંઘાટનો સમાવેશ કરે છે. તો તે કલમ કઈ આવશે? તો તેમાં જવાબ આવશે ઓપ્શન D 2/A. 78મો પ્રશ્ન રાહુલના પિતાની ઉંમર રમેશની ઉંમરના 3 ગણાથી 2 વર્ષ વધારે છે. જો રાહુલના પિતાની ઉંમર 35 વર્ષ હોય તો રાહુલની ઉંમર શોધો. તો રાહુલની ઉંમર કેટલી થાય? તો રાહુલની ઉંમર થશે 11 વર્ષ. 79મો પ્રશ્ન A એક કામ 12 દિવસમાં અને B તે જ કામ 24 દિવસમાં કરે છે. બંને સાથે મળી તે કામ કેટલા દિવસમાં કરી શકે? તો બંને સાથે મળીને તે કામ 8 દિવસમાં કરી શકશે. 80મો પ્રશ્ન 5 કામદારો 50 મીટર લાંબી દિવાલ 10 દિવસમાં બનાવી શકે છે. તો 360 મીટર લાંબી દિવાલ 18 કામદારો કેટલા દિવસમાં બનાવી શકે? તો તેમાં જ આવશે 20 દિવસમાં. 81મો પ્રશ્ન 36 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે મુસાફરી કરતા એક માણસ એક પુલને 5 મિનિટમાં પસાર કરે છે. તો પુલની લંબાઈ શોધો. તો પુલની લંબાઈ કેટલી હશે? 3000 મીટર.
82મો પ્રશ્ન જોઈએ કે લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવાનું સૂત્ર શોધો. તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ શોધવું હોય તો તેમાં કયું સૂત્ર આવશે? તો તેમાં આવશે L/B, એટલે કે L/B, ઓપ્શન એ. 83મો પ્રશ્ન સાચી જોડણી શોધો. તો આમાં 4 અલગ અલગ શબ્દ છે, તેમાં કયા શબ્દની જોડણી સાચી છે? તો અભિરુચિ શબ્દ જે છે એ જોડણી સાચી છે. 84મો પ્રશ્ન ખોટી જોડણી શોધો. તો આમાંથી ખોટી જોડણીવાળો ઓપ્શન કયો છે? તો શારીરિક, ઓપ્શન ડી, જેની જોડણી ખોટી છે. 85મો પ્રશ્ન શાળામાં વક્તૃત્વ સ્પર્ધા યોજાઈ હતી. તો યોજાઈ નીચે અંડરલાઇન છે, તો તેનો કૃદંતનો પ્રકાર ઓળખાવો. તો તેમાં કૃદંત આવશે ભૂતકૃદંત. ત્યાર પછી 86મો પ્રશ્ન જોઈએ કે તે દયાળુ રાજા છે. તો દયાળુ નીચે અંડરલાઇન છે, તેનો વિશેષણનો પ્રકાર જણાવો. તો એમાં વિશેષણ આવશે ગુણવાચક વિશેષણ. 87મો પ્રશ્ન રાષ્ટ્રીય ગ્રાહક અધિકાર દિવસ કઈ તારીખે ઉજવાય છે? તો તેમાં આવશે 24 ડિસેમ્બરના રોજ. 88મો પ્રશ્ન હેલીનો ધૂમકેતુ છેલ્લે ક્યારે દેખાયો હતો? તો તેમાં આવશે 1986માં. 89મો પ્રશ્ન નાગાર્જુન સાગર બંધ કઈ નદી પર આવેલો છે? તો તેમાં આવશે કૃષ્ણા નદી પર. 90મો પ્રશ્ન જોઈએ કે પચ્છમ, ખદીર, બેલા અને ખાવડા કોની સાથે સંબંધિત છે? તો તેમાં આવશે કચ્છના મોટા રણ સાથે. 91મો પ્રશ્ન નીચેનામાંથી કઈ બંધારણીય સંસ્થા નથી? તો તેમાં આવશે નીતિ આયોગ જે છે તે બંધારણીય સંસ્થા નથી. 92મો પ્રશ્ન ઇન્ડિયન સોશિયોલોજિસ્ટ નામનું સામયિક કોણે શરૂ કર્યું હતું? તો તેમાં આવશે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્માએ. 93મો પ્રશ્ન જોઈએ કે તાજમહેલ એ શું છે? તો તાજમહેલ શું છે? તો એ તાજમહેલ એક મકબરો છે. 94મો પ્રશ્ન જોઈએ કે કાઠિયાવાડના શાહજહાં તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે છે? તો તેમાં આવશે વાઘજી ઠાકોરને. 95મો પ્રશ્ન કીર્તિદેવ મુંજાલ સાથે મેળાપ આ પ્રકરણ લેખકની કઈ નવલકથામાંથી લેવામાં આવ્યું છે? તો તેમાં આવશે ગુજરાતના નાથમાંથી. 96મો પ્રશ્ન ગુજરાતમાં લોક દરબાર ભરવાની શરૂઆત કયા મુખ્યમંત્રીના સમયથી થઈ હતી? તો તેમાં આવશે અમરસિંહ ચૌધરીના સમયથી. 97મો પ્રશ્ન તાજેતરમાં કેવડિયા રેલવે સ્ટેશનનું નામ બદલીને કયું નામ રાખવામાં આવ્યું છે? તો તેમાં આવશે એકતાનગર. 98મો પ્રશ્ન ટોક્યો પેરાલિમ્પિક 2020માં શ્રી મનીષ નરવાલે કઈ રમતમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતી ઇતિહાસ રચ્યો છે? તો તેમાં આવશે શૂટિંગમાં. ત્યાર પછી 99મો પ્રશ્ન તાજેતરમાં ભારતની 40મી વર્લ્ડ હેરિટેજ સાઇટ તરીકે કયા સ્થળનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે? તો તેમાં આવશે ધોળાવીરાનો. ત્યાર પછી આજના વિડીયોનો લાસ્ટ ક્વેશ્ચન કે ભારતની પ્રથમ વન ડે ટીમના કેપ્ટન કોણ હતું? તો ભારતની જ્યારે ઇતિહાસની પ્રથમ વન ડે ટીમ રમી હતી, પ્રથમ વન ડે, તો તે ટીમના કેપ્ટન હતા અજીત વાડેકર. તો મિત્રો આ આપણે તલાટી કમ મંત્રી અને જુનિયર ક્લાર્કનું આપણે મોડલ પેપર નંબર 67 જોયું. જો તમને આ મોડલ પેપર પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઇક, શેર અને આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ જરૂરથી કરી દેજો. તો ચલો મિત્રો મળીએ આપણે નવા વિડીયોમાં. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.